سب سے پہلے بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کی۔ شہر میں سورج کا پارہ ہائی ہے، درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا پہنچا ہے، زیادہ سے زیادہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب 20% ہے اور ہوا کی رفتار 18 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور شدید گرمی کی لہر آئندہ 24 گھنٹے جاری رہنے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ مزید موسم کا احوال اور گرمی کی صورتحال ہمیں فاطمہ خان بتائیں گی۔ جی فاطمہ۔ جی بالکل، بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کی تو آگ برساتا ہوا سورج جو ہے وہ جھلستی ہوئی گرمی دکھا رہا ہے۔ سورج کا پارہ انتہائی ہائی ہے۔ دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر لاہور کا موسم گرم سے گرم ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہوائیں جو چل رہی ہیں وہ لو کی شکل پہ چل رہی ہیں۔ اس وقت میں جہاں کھڑی ہوں وہاں پہ گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دھوپ بھی بڑی تیز ہے اور شہر بھر کو دھوپ نے اسی طرح لپیٹ میں لیا لو کے ساتھ ساتھ، جس سے گرمی کی تپش انتہائی محسوس کی جا رہی ہے اور گرمی میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ شہری جو ہیں وہ خاصے نڈھال ہو گئے ہیں۔ چرند پرند بھی چھاؤں دار جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اور درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو اتنی گرمی میں درجہ حرارت اس وقت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن محسوس 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 20% ہے اور ہوائیں 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہے۔ خشک گرمی یوں ہی شہر لاہور میں اپنا راج دکھائے گی، جس پر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ شہری گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں، وہاں پہ فضائی آلودگی سے بچاؤ کے لیے بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جتنا احتیاط برتیں گے اتنا جو ہے وہ صحت کے کسی بھی قسم سے بچا ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاطمہ۔ اپنی چھت اپنا گھر ماڈل گھروں کی تعمیر کے لیے 5 ارب روپے منظور۔ پنجاب حکومت نے سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پر 5 ارب روپے منظور کیے ہیں، ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 519 کنال کی اراضی پر ماڈل گھر بنائے جائیں گے۔ کم آمدن والے بے گھر افراد کو پنجاب حکومت گھر بنا کر دے گی۔ پنجاب میں لاہور سمیت 5 بڑے شہروں میں یہ اسکیم شروع کی جائے گی۔ پنجاب حکومت 17 سے 22,000 تک کی ماہانہ اقساط پر اپارٹمنٹس اور گھر دے گی۔ اپارٹمنٹس اور گھر قراندازی کے تحت کم آمدن والے افراد کو دیے جائیں گے۔ علی رامے ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی علی رامے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب حکومت نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کا جو ہے وہ آغاز کیا اور اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب منظوری دے چکی ہیں اور اس کے لیے محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے ایک سمری ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی تھی کہ جو حکومت پنجاب نے ایک وعدہ کیا اس کے مطابق اب ان کو بجٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے تاکہ اس منصوبے کا باقاعدہ سے آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اب اس کے لیے 5 ارب روپے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ رواں مالی سال کے دوران کی گئی، یعنی کہ 2023-24 کے بجٹ کے دوران۔ تو اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پر یہ بجٹ جو ہے وہ اپروو کر لیا ہے اور سپلیمنٹری گرانٹ محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے ہاؤسنگ پنجاب کو ریلیز کی جائے گی۔ اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ یہ ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں 519 کنال کی اراضی کے اوپر یہ اپارٹمنٹس اور گھر بنائے جائیں گے، جس کے لیے کم آمدن والے افراد کا تعین جو ہے وہ کیا جائے گا اور کم آمدن والے افراد وہ ہوں گے جو کہ متعلقہ شہروں میں جن کا پاس ان کا ڈومیسائل ہوگا، یعنی کہ اگر لاہور کا کوئی شہری اپلائی کرتا ہے تو اس کے پاس لاہور کا ڈومیسائل ہونا چاہیے تو وہ اپلائی کر سکے گا۔ ان کو بھی ہدایت دی گئی کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر ایک ڈیزائن جو ہے وہ تیار کر کے حکومت پنجاب کو پیش کریں، جس پر حکومت پنجاب کی طرف سے اس کی علیحدہ سے اپروول جو ہے وہ دی جائے گی۔ لیکن اس پر عملاً جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے، جگہ کی نشاندہی پہلے سے ہی کر لی گئی ہے، لیکن بجٹ کا ایک معاملہ تھا کہ انیشلی ایک بجٹ محکمہ ہاؤسنگ کو درکار تھا جس کی حکومت پنجاب نے اب منظوری دی۔ علی رامے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ جیلوں میں بجلی کی ضرورت کو سولر سے پورا کرنے کا فیصلہ، صوبے بھر کی جیلوں میں سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے فنڈز مانگ لیے گئے ہیں۔ آئی جی جیل نے کہا ہے کہ ابتدائی طور پر انرجی ڈپارٹمنٹ نے 3 جیلوں میں سولر سسٹم کی تنصیب کی اور لاہور کی جیلوں سمیت 39 جیلوں میں سولر کی تنصیب کے لیے 60 کروڑ سے زائد فنڈز درکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس بارے میں علی ساہی سے۔ علی ساہی، آگاہ کیجیے، کیا کہنا ہے آئی جی جیل کا؟ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 3 جیلیں جس میں ڈسٹرکٹ جیل، ڈی جی خان میاں والی اور فیصل آباد جیل کو سولر سسٹم پر منتقل کیا گیا تھا، جس سے 40 سے 50% جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں کمی واقع ہوئی ہے اور جیل حکام کی جانب سے خود جو ہے وہ دن کے اوقات میں بجلی وابٹہ کو سپلائی کی جاتی ہے اور رات کے اوقات میں ان سے
जो है वो वही यूनिट्स वापस लेकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसी तरह दीगर 39 जेलों के लिए 60 करोड़ से ज़ायद की स्कीम जो है वो अगले माली साल में हुकूमत को भिजवा दी गई है। जैसे ही फंड्स मौसूल होंगे तो पंजाब भर की तमाम जेलों पर सोलर सिस्टम की तनसीब मुकम्मल की जाएगी। जो सेंट्रल जेल्स होंगी वहाँ पर 450 kV के जो सिस्टम है वो नस्ब किए जाएंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल्स में कैदियों की तादाद के मुताबिक सोलर सिस्टम की तनसीब की जाएगी। इब्तदाई तौर पर जो लागत के बाद बचत का तखमीना लगाया गया है वो 40 से 50% तमाम जेलों पर आ रहा है। IGL खनाजात का कहना है कि इससे एक तो बिजली की बचत होगी, दूसरा जो हर साल लाइबिलिटीज़ महकमा जेल की बढ़ रही होती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। आपको अपडेट करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। शहर की यूटिलिटी स्टोर्स में महंगे दामों शाय पुरनोश फरोख्त की जा रही हैं। आम सार्फिन के लिए आटा, चीनी, घी ओपन मार्केट के मुकाबले महंगे दामों फरोख्त होने लगे हैं। 10 किलो आटा 1380, चीनी 105 और दर्जा सोम घी की कीमत 466 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। शहजाद आगाह कीजिएगा। पहले कम आमदनी वाला तबका इस बात की दुहाई देता था कि शहर की ओपन मार्केट के अंदर महंगाई का जिन बोतल में बंद नहीं किया जा सका और बतदरीज कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन इन दिनों उल्टी गंगा बह रही है। शहर की ओपन मार्केट के अंदर अशिया ज़रूरिया अब कदरे सस्ती हैं, लेकिन शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर मामलात इसके बरक्स चल रहे हैं। चीनी की अगर हम बात करें तो चीनी की में इसकी कीमत 155 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। इसके अलावा शहर के अक्सर व बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर महंगे दामों वाले चावल तो मौजूद हैं, लेकिन सस्ते चावल अब यूटिलिटी स्टोरों पर बहुत कम नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर हम कैमरे की आंख से आपको लेफ़्ट और राइट साइड दिखाएं तो ये लेफ़्ट साइड पे मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो साबुन हैं ये पड़े हुए हैं। इसके अलावा टॉयलेट क्लीनर पड़े हुए हैं और टिश्यूज़ के ये पैक और शैम्पू वगैरह रखे गए हैं। इन पर अगर सब्सिडी की बात करें तो नहायत मामूली सी सब्सिडी है, चंद रुपयों का फ़र्क है। इसलिए शहर की कम आमदनी वाला तबका इस बात का मुतालबा कर रहा है कि एक तो आटा, चीनी, घी, दालें और चावल की कीमतें ओपन मार्केट के मुकाबले में जनरल कंज्यूमर्स के लिए यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ती की जाए और इसके अलावा ये दीगर अशियाए सौदा सल्फ जो वो आटे के साथ ख़रीदते हैं इनकी कीमतें भी कम की जाएँ ताकि जो कम आमदनी वाले लोग हैं वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सकें और उन्हें कहीं से तो उनकी पॉकेट के मुताबिक सौदा सल्फ मिल सके। शहजादा आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल GA कटीबा की बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार है। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर ने फौरी नोटिस लिया है और मज़कूरा स्कूल की बिल्डिंग तरक्याती बजट 2024-25 में शामिल कर ली गई है। इस हवाले से परवेज अख्तर ने गुफ्तगू की और कहा कि स्कूल की नई बिल्डिंग आइंदा माली साल के बजट मिलते ही बना दी जाएगी। मजीद जानेंगे इस बारे में जुनेद रियाज से। जी जुनेद। की नाक तले कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल GA का ढब्बा जो है आप देख सकते हैं कि खस्ता हाली का शिकार है। इमारत किसी भी वक्त जो है ज़मीन बोस हो सकती है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं इस स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। अगर तादाद की बात की जाए तो 120 तलबा व तालबात यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं जो कि ख़तरनाक इमारत के नीचे बैठकर जो है वो पढ़ने पर मजबूर है। इस हवाले से जो इंतज़ामिया है स्कूल उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार डिपार्टमेंट को दरखास्तें लिखी जा चुकी हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि करीब ही जो है जाती उम्र है और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ है, ताहम उन्होंने मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इस स्कूल का विज़िट करें क्योंकि वो बड़े स्कूलों का तो विज़िट करती हैं लेकिन इस जो गरीब इलाके का स्कूल है वहाँ पर विज़िट नहीं करती। तो फौरी तौर पर विज़िट करें और इस स्कूल की इमारत को नया बनवा कर दिया जाए क्योंकि बारिश के दिनों में ये छत जो है वो टपकना शुरू हो जाती है और सीमेंट जो है वो बच्चों के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से कई बच्चे अभी तक ज़ख्मी भी हो चुके हैं और उनके वालिदैन जो लेने के लिए आते हैं उनके भी ज़ख्मी होने की शिकायत वसूल हुई हैं। इस वाले से तलबा ने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब फौरी नोटिस लें और इस स्कूल की इमारत को नया बनवा कर दिया जाए ताकि बच्चे जो हैं पुरसकून माहौल में जो है अपनी तालीमी सफ़र जो है वो जारी रख सकें। जी बहुत शुक्रिया जुनेद। अभी आपको अपडेट करेंगे दुबई लीक्स की तहकीकात FIA, FBR और NAB से कराने के लिए दरखास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त शहरी मशकूर हुसैन की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, DG FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। हमारे साथ मलिक अशरफ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये दुबई लीक्स की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया है और शहरी मशकूर हुसैन ने
दुबई लीग की तहकीकात FIA, FBR और नैब से कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। यह आईनी दरख्वास्त है जिसकी समाअत पीर के रोज होगी और लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच शहरी मशकूर हुसैन की दरख्वास्त का समाअत करेगा। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, DG FIA, चेयरमैन नैब और समेत दीगर को फीस बनाया गया है और इसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि दुबई लीग में कई पाकिस्तानी सियासतदानों और काबिल शख्सियात के नाम आए हैं। हर सियासतदान पर अपनी तमाम मुल्की और गैर मुल्की प्रॉपर्टी ज़ाहिर करना लाजम है और इसमें ये कहा गया है कि ये जो दुबई लीग है इसकी तहकीकात के लिए का हुक्म दिया जाए और ये तहकीकात FBR, FIA और समेत दीगर इदारों से करवाने का हुक्म दिया जाए और ये भी सजा की गई है कि FIA, नैब समेत दीगर जो इदारे हैं उनको ये ऑर्डर्स पास किए जाएं कि प्रॉपर्टी गैर कानूनी साबित होने पर मालिकान के खिलाफ वो कार्रवाई भी करें। जी ठीक है, मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका।